सतनाम धन वाहे गुरु साहिब जियो। तुमरे गुण अगली आवाज भाई साहब थोड़ी घट सकती भाई साहब थोड़ी आवाज अगली घट सकती अगे आवाज आ रही है। सतनाम धन वाहे गुरु साहिब जियो। तुमरे गुण क्या कहाँ मेरे सतगुरा। जब गुर बोलै तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखै। जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ा। तू गुर पिता तू है गुर माता। तू गुर बंदप मेरा सखा सखा। दंडोत बंधन अनेक बार। सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र खजूरी अंदर आप जी हफ्तावारी जो गुरमत दीवान सजदे ने सतगुरां जी दे इस अस्थान ते आप जी हफ्तावारी दीवान की हाजरी भर रहे हो। पिछले 2 दिन संध्या का दीवान धन गुरु नानक सेवक जथा उन्हां दे समुचे जथेबंदी वालों भावना सहित कीर्तन कथा गुरु शब्द का प्रवाह चलिया। आओ साध संगत सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब की असीस नाल निर्धारित समय विच रह के आप संगत की गुरु शब्द विचार राही सेवा कर सकां। आप जी गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो। अदब सहित उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत गुरबाणी के संबंध विच जिथे असी अपने ख्याल ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਕਤ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿਮਤਾਂ
ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਲ। ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਭਗਤੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਕ ਸੁਣੀ ਜੀ, ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਲ सतगुरां की बाणी कीमती रतन कीमती लाल है। अगली तुक साडे सब लई सुनन वाली है, गावत सुनत कमावत निहाल। ये तीन शब्द ने जी। इस भगती दे खजाने का हिस्सेदार वो बनेगा जिहड़ा गुरु की बाणी नूं गावत का अर्थ गाए, गा नहीं सकता ते गाए हुए नूं अपने कन्नां नाल सुने। पर तीसरा शब्द दोनों वास्ते लागू है। कई बारी हुण भाई साहब कीर्तन करनगे, मैं कथा कर रहा, आप जी सुन रहे हो, इसका मतलब जे गा नहीं सकते आप श्रोते बन के सुनिए। तीसरा वचन गाउण वाले ते सुनने वाले दोनों ते लागू है। वो वचन है कि जो गाया गया है, जो सुनिया गया है, उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच बंदा कमाना शुरू कर दे। कमान तो मतलब प्रैक्टिकल वो जीवन जी लग पवे। सतगुरां दी बाणी दी ये दो तुकां, भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत, तीसरा वचन है कमावत निहाल। निहाल शब्द परसियन का है जी, फारसी का है। उंज वैसे गुरु साहब ने इस बाणी इसकी बहुत वार वरतों की। निहाल जिमें असी जपजी साहब की मुकम्मल तो 38वीं पौड़ी की निहाल नाल है, जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल। साडे जयकारे की समाप्ति भी रिजल्ट है निहाल। उंज निहाल का लफ्जी अर्थ असी जे करिए गुरमत की रोशनी विच मन करके, तन करके, आत्म करके, जिहड़ा बंदा अत दा संतुष्ट हो जाए, तृप्त हो जाए, अभेद हो जाए गुरु च, उहदे लई शब्द वरतिया जांदा ये निहाल है। मैं आप जी के सन्मुख मेरे को 45 मिनट ने जी। भावें मैं अक्सर विचार, मेरा ख्याल मैं कई साल पहला ये न्यूयॉर्क करके गया, आप कास वास्ते इकट्ठे हुए। देखो मैं अक्सर रात भी कहा सी कि सिक्खी कमान लई सब तो पहला गुरसिख आप गुरु की बाणी का पाठ करे। सब तो पहली जिहड़ी बाणी है उसनूं गुरु ग्रंथ साहिब विच असी जिहड़ा लफ्ज़ दिता अपनी मुख तो जबान तो असी कहने जप जी साहिब। मैं सिर्फ ये संबंधी कोई तुहाडे नाल गल्लां करके जाणियां। उंज गुरु ग्रंथ साहिब विच इस बाणी का नाम जदों शुरू होंदी है जप है, तो कई गुरु ग्रंथ साहिब के पुरातन स्वरूप ने, उस विच इस बाणी का जिहड़ा तत्करे विच नाम है उत्थे जप जी साहिब नहीं, उत्थे लफ्ज़ है जप निशान। फिर आप जी सुनियो, जिहड़े पुरातन शब्द मिलणगे पुरातन स्वरूप, उहदे तत्करे च सानू मिलेगा जप निशान। वो है जज्जा, पप्पे नूं औंकड़, नन्ने बिहारी सस्से कन्ना नाना। कई असी पढ़ने जप निशान। मेरे मन च कई बारी आउंदा है कि ये जप जी साहिब आपां कहने सत्कार दे, क्योंकि ये कोई माड़ी गल भी नहीं जी। हुण पाठ तो आनंद है ना, आप कहने भाई साहब जी आनंद साहिब दियां 6 पौड़ियां पा दिओ। पाठ तो सुखमनी है बाणी का नाम, पर असी अदब नाल कहने भाई साहब जी सुखमनी साहिब का पाठ कर लीए। साहिब शब्द जिहड़ा असी वरतने आ, इहदा मतलब ये हुंदा है अपने सतगुरु के शब्द का आपां सन्मान करने। फिर अर्ज सुने, हुण ये जप निशान बाणी का नाम है। दरअसल तत्करे विच इंडैक्स विच जप साडे विद्वान कहते 2 अर्थ करते हैं जी। ये एक शब्द कहते हैं जप क्रिया है, दूसरा कहते हैं संज्ञा है। फिर सुनियो ग्रामर के शब्द ने जी। जप क्रिया मीनस कि जप करने वास्ते है, कि जप करो वो क्रिया है।
दूसरे कहते नहीं जप संज्ञा है, जप बाणी का नाम है। पर मैं एक बेनती करा, क्रिया कहो चाहे नाम कहो, जे आप अर्थां वल जावांगे ना, इहदा फिर भी संबंध साडे जबान दे बोलण नाल ही बनेगा। फिर अर्ज है जप निशान का मतलब की है, क्योंकि इस बाणी का गुरु ग्रंथ साहिब विच सब तो पहला पाठ दर्ज किया गया। उंज विद्वान कहते हैं कि जपजी साहिब की बाणी की व्याख्या ही मुकम्मल गुरु ग्रंथ साहिब है। जदों अमृत संचार किया गया, सब तो पहला जी बाणी पढ़ी गई वो जप जी साहिब पढ़ी गई। जदों सानू सतगुरां ने अमृत वेले का नितनेम दिता, उस नितनेम में जी सब तो पहली बाणी बख्शिश की वो जप जी साहिब ने की। मैं फिर अर्ज करा प्यारिओ, इस बाणी का इतिहासक पक्ष तो देखी, भाई गुरदास साहिब जी मुताबक इस बाणी का पाठ 1539 तो पहला करतारपुर की धरती ते शुरू हो चुका सी। इस शब्द में फिर ध्यान न सुनियो, भाई साहब का एक वचन है कि फिर बाबा आया करतारपुर, भेख उदासी सकल उतारा, पैर संसारी कपड़े, मंजी बैठ किया अवतारा, बाणी मुखों उचारी है, होए रुशनाई मिटे अंधियारा, ज्ञान गोष्ठ चर्चा सदा, अनहद शब्द उठे तुनकारा। भाई साहब कहते हैं सो दर आरती गावी है। फिर ध्यान न सुनियो, सारा दिन खेतों च काम करते हैं, बाणी पढ़ी जाती, महाराज सिंघासन ला के ने बैठे, खिमा कर दिया जी, मंजी ते बहिंदे आ, सादे कपड़े गृहस्थियां वाले पाते हैं, जिहड़े किरत खेती करने वाले। उत्थे भाई साहब कहते सो दर आरती गावी है। सो दर ते आरती, सोदर का शब्द पढ़िया जाता है, आरती गावी जाती है, ते अमृत वेले जाप उचारा। अमृत वेले गुरु नानक साहब जपजी साहब का पाठ करते। इनू फिर थोड़ा ध्यान न सुनियो, हजूर ने ज्योति जोत समाउण वेले जिस बाणी का पाठ किया जपजी साहब, गुरु अर्जुन देव ने शहादत तो पहला जिस बाणी का पाठ किया जपजी साहब, भाई मती दास जी को चांदनी चौक शहीद किया गया। जदों आरे नूं चीरन लगे, जिस बाणी का पाठ किया जपजी साहब। मैं अर्ज करा, गुरु तेग बहादुर साहब दिल्ली चांदनी चौक विच रुख दे थल्ले थड़ा बना के बिठाए गए, तो जिस बाणी का पाठ गुरु तेग बहादुर साहब जी ने शहादत तो पहला किया जपजी साहब। बाबा बुढ़ा साहब जी, मैं सिर्फ थोड़ियां उदाहरण आप जी दे रहा। बाबा बुढ़ा साहब जी 125 साल इस मृत मंडल विचों जी के गए। 12 साल की उम्र चो गुरु नानक साहब जी को मिले, क्योंकि बाबा जी का जन्म सन 1506 का है। 1518 ਨੂੰ गुरु नानक साहब ਨੂੰ मिलते हैं, 1631 ਨੂੰ बाबा बुढ़ा साहब ने चलाना किया है। फिर सुने 1631 1506, ਇਹਦਾ मतलब 125 साल, 125 सालों विच बाबा जी ने 113 साल सिर्फ सिक्खी कमाई है। कहना बहुत सुख है जी, इत्थे 4 दिन वडियाई मिल जाए, लोग गद्दियां ला के बह जाते हैं। गुरु नानक साहब तो लैके गुरु हरगोबिंद साहब जी तक 5 पातशाहियां नूं गुरियाई तिलक दिता। एक और बेनती, बाबा बुढ़ा साहब जी ने गुरु हरगोबिंद साहब नूं गुरमुखी सिखाई, जपजी साहब उन्हां शुरू कराया। गुरु तेग बहादुर साहब नूं भी गुरमुखी ते जपजी साहब बाबा बुढ़ा साहब जी ने सिखाया, क्योंकि उन्होंने अकाल चलाने तो पहला गुरु हरराय साहब ते गुरु तेग बहादुर साहब का जन्म हो चुका। मैं अक्सर कहना 6 पातशाहियां गुरियाई ते विराजमान, 8 पातशाहियां दे पवित्र तन के दर्शन किए ने बाबा बुढ़ा साहब जी। पर जिस वक्त उन्होंने अपना शरीरक चोला त्यागया, अमृत वेले चोला त्यागन तो पहला जपजी साहब का पाठ बाबा बुढ़ा साहब जी ने आप बोल के किया। उस तो बाद उन्हें चोला छड्या जी। मैं इस करके आपको बेनती कर लगा, मेरा मकसद ये कि आप भावना वाले बैठे हो, घर च बैठे सुनो। अक्सर मैं पहली कथा ही करना, मैं जिथे जावा, इन्ने साल हो गए बोलते इस संबंधी। मैं कहना सिख सब तो पहला जो शुरुआत करे गुरमुखी सिखे, तो जपजी साहब के पाठ घट्टो घट अपने घर निकलन तो पहला जपजी साहब का पाठ जरूर करके जाए। हुण इस तो अगली जी बेनती कर लगा, जप निशान, इस बाणी का नाम है निशान। हुण गुरु ग्रंथ साहब च
ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਇੱਕੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਚਾਰਨ ਇੱਕੋ ਰਹੇਗਾ, ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤਿਆ ਨੀਸਾਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ ਬਾਣੀ 'ਚ ਘਰ, ਉਚਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਪਰ ਘਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅਰਥ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਚੌਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, 17 ਘਰ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਉਹਦਾ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ 6 ਘਰ, 6 ਗੁਰ, 6 ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਜਾਸਿਓ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਨੀਸਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਜਪ ਨੀਸਾਨ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਨੇ। 5 ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਰਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧੁਜਾ, ਝੰਡਾ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਆਪਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਨਗਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਨੇ ਜਿਹੜਾ। ਤੀਸਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ, ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਏ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਚਿੰਨ੍ਹ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਹਦਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਜਪ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਇਕਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਧੁਜਾ, ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਧੁਜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਜਪ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਹਦਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਮਝਣਗੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਰਾਹਦਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਰੰਗ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿੰਘ ਐਸੇ ਨੇ। ਰਾਹਦਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਰਾਹਦਾਰੀ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰਾਹਦਾਰੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਪ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਹਦਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅਰਥੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, 38 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਠ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਲੈ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਰਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਉਂਝ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਏ, ਜਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਨੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਲੰਬੇਰੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਂਕਾਰ ਬਾਣੀ, ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਨੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੁਕਮੀ ਖੋਵਣ ਆਕਾਰ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ,
जे को जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई। एक चेते रखियो, नन्ने नूं कन्ना ते नन्ना, इन्हां दे उच्चारण च प्लीज़ मेरी बेनती है, पोइट्री विच दो मात्रा ने, एक लघु है तो एक दीर्घ है। अक्सर असी पाठ करते हैं, जिहड़ी दीर्घ मात्रा नहीं लगी उन्होंने अपने बोल विच ला देने। मैं 4 पौड़ियां दर्द करके जाने जी अज वो असी पढ़ रहे, सोचा सोच अगे है ना नहीं हैगा, कन्ना नहीं लगा, सिर्फ नन्ना है। जे कन्ना लग गया, जेडे पोइट्री पढ़ने वाले को पता है कन्ने की मात्रा दीर्घ मात्रा हो जाती है। जिसने कविता उच्चारण की होवे या लिखी होवे, पर यह तो धुर की बाणी है तो काव रूपी ना, असी कन्ना अपने को लाने, असी लघु तो दीर्घ मात्रा बना देने। मैं फिर बेनती करांगा, लघु का अर्थ थोड़े समय उंज वैसे पोइट्री वाले कहते हैं एक चुटकी मारो तो लघु होंदी है, 2 चुटकियां क्योंकि गिनती इस तरह करते हैं तो ये दीर्घ हो जाती है। उंज होर कवियां ने कहा, चलो वखरा विषय भी गुरबाणी च ते प्यारिओ इन्ना क खजाना है, इहदा था ही कोई नहीं पाया जा सकता। पोइट्री संगीत, मैं पिछले दिन लिखा 15 भाषावां विच गुरु साहब जी ने रब्बी बाणी उच्चारण की है। 15 भाषावां ने गुरु ग्रंथ साहब उस दिन शायद पहले दिन दीवान च किया सी। मैं आपको फिर बेनती करांगा कि देखो, सब तो ज़्यादा नन्ना अखर वरत्या, मन्ने की गत कही ना जाए, वारिया ना जावा एक बार। जो आप पाठ करोगे, सालाही सालाहे एती सुरत ना पाईया, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, अंत ना सिफती कहन अंत। मेरी कहन तो मुराद इन्ना नन्ना अखर हजूर ने वरत्या। जदों असी जपजी साहब का पढ़ने हैं, सब तो पहली पौड़ी दियां अंतलियां तुकां ने कि सिख दी मंजिल की है। फिर अर्ज सुने, पहली पौड़ी दियां अंतलियां तुकां ने, सिख छड्डो मैं शब्द वरतांगा मनुख, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी केवल सिखां वास्ते नहीं, जेड़ा गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ेगा वो ही सिख बन जाएगा। फिर अर्ज है अगली गल कि ये बाणी सिर्फ इस प्लैनेट की है। ये प्लैनेट तुसीं पढ़े लिखे बैठे हो, साडी हस्ती तो रब दे रचे कोई ब्रह्मांड विच जो कुछ उन्हें रच दिता है, साइंस ने सिद्ध कर दिता है कि ये धरती तो इस तरह जिवें बीच दे उत्ते पिया होया रेत का एक कण है। अपनी हस्ती की है साडी इत्थे, ते ये निक्के जिहे कण विच बैठा बंदा आकड़ आकड़ के तुरदा, मेरे वर्गा कोई नहीं। सब तो पहली बेनती है, पहली पौड़ी की अंतली तुक चेते रखनी है कि साडी मंजिल की है। वो है किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटा पाल। बस याद रखो, पहला एक है सचियार इंसान किवें। मैं बड़े सरल अपार्थ करने ने, मेरी इच्छा सी मैं 4 पौड़ियां सिर्फ, क्योंकि इस तुक की व्याख्या 4 पौड़ियां विच है। किव सचियारा होई है दी याद रखो, पौड़ी जिहड़ी है जपजी साहब की, एक पौड़ी पढ़ते हो सानू दूजी पौड़ी विच लै जांदी। हर पौड़ी वैसे मुकम्मल अधूरी नहीं, पर जदों बरीकी नाल देखदे हो हर पौड़ी कहंदी है इहदे अर्थ होर गहराई च वेखने ते अगे चल। उस हुण तुसीं 5 खंड ने, 5 खंडां दा एक खंड अगे नहीं लैके जा रहे। जदों आपां धर्म खंड पढ़ने आ, उदों बाद ज्ञान खंड शुरू हुंदा। गुरुदेव ज्ञान खंड धर्म खंड शब्द तो शुरू करदे आ। धर्म खंड का एको धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। इसका मतलब धर्म खंड वाली गल उत्थे अगे आ गई। धर्म खंड तो ज्ञान खंड, ज्ञान खंड तो सर्व खंड। ते कमाल की गल, खंड 5 ने पर पौड़ियां 4 ने। 5 खंडां दीयां 5 पौड़ियां नहीं। धर्म खंड की वक्री पौड़ी, ज्ञान खंड की वक्री पौड़ी, सर्व खंड की वक्री पौड़ी, कर्म खंड ते सच खंड इको पौड़ी विच ने। पता ही नहीं लगता बंदा कर्म खंड तो सच खंड किते चला गया। कर्म खंड दर ते बख्शिश वाला खंड, बख्शिश वाले ने दूजी पौड़ी नहीं। पर मैं फिर बेनती करांगा, आप ध्यान दिया जी। पहला क्वेश्चन ये किव सचियारा होई है, सचियार दर ते किवें अंदरों सुचे हो सकी। किव कूड़ा टुटा पाल, पाल का अर्थ वैसे पर्दा हुंदा है जी। उंज गुरु ग्रंथ साहिब विच पाल का अर्थ वट भी आया। पंजाबी शब्द समझ वट, जिवें खेतां दी वट नहीं सा मारदे, गुरु ग्रंथ साहिब विच देखो हुंदी सुक्का सरवर पाल बंधावे लुणे खेत। वो पाल का अर्थ है वट, इत्थे पाल का अर्थ है पर्दा। ਜਿਹੜੀ जीव दी ते परमात्मा के दरम्यान कूड़ का पाल है, कूड़ का पर्दा है। ये किवें खत्म हो सकता है जी? है तो बंदा सारे कहने कहो कबीर राम की अंश। ध्यान नाल मेरी बेनती सुनियो,
ਸਭ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੋਤ ਕਦੀ ਮੈਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਜੇ ਡੂੰਘੇ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸਰਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਨਾਲੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਏ, ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਦਬੂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੇ ਹਵਾ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਮੈਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਵਰਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੇ ਜਲਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆ ਗਈ, ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਖੌਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਲ ਟੁੱਟੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਨਾ ਕਰੀ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹੁਕਮ, ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ, ਉਂਝ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਕਥਾ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਆਵਾਚੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇਵ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਿਕ ਹੈ। ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫੁਰਮਾਨ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਉਂਝ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ 'ਚ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਰਿਜ਼ਾ। ਰਿਜ਼ਾ ਮੀਨਜ਼ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਲਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇਗੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਲ, ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ, ਖੌਮੇ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ? ਫਿਰ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਲੋਕਾਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਆਪ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ डिटेल 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ। ਇਹ ਸੋਚੈ, ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚੈ ਦਾ ਅਰਥ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿ ਸੋਚ ਮੰਡਲ, ਸੋਚਣ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਭਗੰਜਨੀ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ। ਸੋਚੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਰਥਾਂ 'ਚ। ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਏ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ, ਉਂਝ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਂਝ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ,
भाई साहब जी आप जी कोल ने शाम नूं ਜਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਨੇਮ ਰੋਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉਦਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਪ ਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੇ ਜਿਨੇ ਜਪ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬਹੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਚਨ ਪਖਾਨੋ ਅਰਥ ਯਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਨੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਸੋਚਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਚ ਕਰੇ ਦਿਨ ਸਾਰ ਰਾਤ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਤ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋਚਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਉਦਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸੋਚਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਦੂਜੇ ਸੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਲਓ ਦੋ ਨੇ, ਸੋਚਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸੋਚਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਦੂਜੇ ਸੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਸੁੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੋਚੀ ਵੀ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਤੀਰਥ ਤੇ ਧੋਈ ਜਾਏ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਵੀ ਟੁੱਬੀਆਂ ਲਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਹਿਰਾ ਸਾਹ ਲੈ ਤੇ ਸਾਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਇੱਕ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਹ ਲਈ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਮਨ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਜ ਟਿਕਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਦ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਬੀਜ ਪਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲੱਭੇਗੀ। ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੌਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਂਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ। ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕੀ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਹੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਅਫੁਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਨ ਮੁਨ ਨਗਰੀ ਪਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਚੁੱਪ ਹੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਚੁੱਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਰਕ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਹੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵ ਤਾਰ। ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਧਾਰ, ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾ ਲੈ ਨਾ, ਬੰਦਿਆ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੋ ਬਚਨ ਹੋ ਗਏ, ਸੋਚੈ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ, ਚੁੱਪ ਹੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਭੁੱਖਿਆਂ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ ਸੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਦੂਜੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ। ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਨਮਤ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਥਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕਥਾ ਤੇ ਟੀਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਪ ਅਕਥਨੀਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਥ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਰਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁੱਖਿਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰਵੇ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਸੀ, ਆਹ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਭੁੱਖਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਨ ਕਮਲੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਜ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਦਾਰਥ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਮਨ ਰਾਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਸਿਰਫ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਆਖਰੀ ਅਰਥ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ, ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕਥਾ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ, ਉਂਝ ਤੇ ਕੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਈ ਜੋ, ਇਹਦੀ ਵਕੈਬਲਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੇਤੋ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਥਾਟਸ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, 2 ਗਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਹ 2-4 ਦਿਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹੀ ਜੋ ਪਿਆਰੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ ਆਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। 3 ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਸੋਚ, ਚੁੱਪ ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸਾਹਸ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸੱਸਾ ਹਾ ਸੱਸਾ, ਸਾਹਸ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਸਿਆਣਪਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ। ਲੱਖ ਹੋ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਕੇ, ਚਾਤੁਰ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਖੁੱਦੀ। ਸਾਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਬਚਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਸੋਚ, ਚੁੱਪ, ਵਰਤ ਤੇ ਸਿਆਣਪਾ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਬੜਾ ਗੂੜ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ। ਕਰਮ ਵੱਡਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਕਰਮ ਕੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ? ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣੇ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੇਸ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਆਰੰਭ 'ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੀ? ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਅਰਥ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਆਰਡਰ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੈਵੀ ਇੱਛਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਰਤਿਆ ਹੁਕਮ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪਿਆਰੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਟਿਕਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10-15 ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਜੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਟੈਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਆਪ ਵਰਦਾ। ਫਿਰ ਅਰਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁਕਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਉਹਦੀ ਦੈਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ।
डिवाइन विल कहने हैं, दैवी इच्छा है। की हुक्म अगे गुरु जी ने हुक्म वाली व्याख्या अगली पौड़ी च रख दी। हुक्मी होवन आकार, आकार नहीं आकार, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਢਾਂਚੇ ਬਣੇ ਆ ਜੀ, ਹਰ ਆਕਾਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਚ। ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ, ਇਹ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈੱਲ ਸੀ, ਬਾਪ ਦਾ ਸੈੱਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ, ਹਰ ਢਾਂਚਾ, ਜੜ ਹੋਵੇ ਚੇਤਨ ਹੋਵੇ, ਹੁਕਮ ਚ ਬਣੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਆਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਇਹ ਲੋਟ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਾਟ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ, ਫਿਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਏ, ਕਾਰੀਗਰ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਿਆ, ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਪੀ ਨਾ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨਾ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਚੇਤਨਾ। ਆ ਹੁਕਮ ਚ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਪਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪੁੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਚੇਤਨਾ, ਗੱਲ ਡੂੰਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੀ ਉਂਝ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘੁੱਟ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਪ ਬਦੀ ਤਾਂ ਚੇਤਨਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬਣਾਓ, ਦੂਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਡਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੇਰੀ ਡਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੋਈ ਜੂਨ ਟੇਢੀ ਮੇਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੂਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਜ਼ਰੀਲੇ ਸੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੀੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੇਤਨਾ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਨਿਸ਼ੁਕਰਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲਾ ਵਡਿਆਈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਵੱਧ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੀਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਜੀ, ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਿੰਦਕ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਏ ਜੋਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੀਚ ਬਿਰਤੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ, ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਓ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਓ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੋਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਲੀ ਕਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਭਲੀ ਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੱਚਤਾ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ 'ਚ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਪ ਆਸਾ ਕਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਨੇਹੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਜਾਏ,
ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਮੰਦਾ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਵਾਰਥੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਭਲੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪਾਈਏ। ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਚ ਬਖਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਚ ਭਟਕਦੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪਵਾਈਐ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ। ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਕ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾ ਖੱਬੀ ਖਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਕੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਥੋੜਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਸੀ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਸੀ ਉਹ ਈਗੋ ਹੈ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੇਗਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਈ। ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕੱਲੀ ਸਿਰਫ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਹਉਮੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਏ। ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਦਿਆ ਕਿਤ ਕਿਤ ਬਿਦ ਜਗ ਉਪਜੈ ਪੁਰਖਾ, ਕਿਤ ਦੁੱਖ ਬਿਨ ਸਜਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜਗ ਉਪਜੈ ਪੁਰਖਾ, ਨਾਮ ਵਿਸਰਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਈ। ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉੱਠੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਕਿ ਹਉਮੈ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਉਮੈ ਅਸਲ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕੈਸੇ ਹੋ ਗਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਜੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁਝੈ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਆਈ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ। ਜਿੰਨੇ ਹਉਮੈ ਜਿਹਦੀ ਮਰ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਜ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਸੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਤਿਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਖੇ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਗੁਰਫਤਿਹ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ 70 ਸਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦਾ 123 ਸਾਲ ਜੀ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਛਾਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਤੁਰੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੈ ਸਨ, ਗਿਰੀ ਆਪ ਖਾਈ ਜਾਣੇ, ਛਿੱਲੜ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਤਿਹ ਗਿਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਿਰਫ ਵਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਕੇਰੀ। ਤਾਨ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਨ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਨ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ 4 ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ।
गावे को विद्या विखम विचार। कोई ग्रंथ पढ़दा गहरे तो गहरे, वो भी पढ़ के कहता मेरी ताकत नहीं तेरी ताकत है। गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तन खे। थोड़ा जिहा गल नूं सुनियो प्यारिओ, जिहड़े कई वारी कहना जी ये आवागुण है, शरीर मिलते ने, आ दो तुकां दे जरूर सुनियो। कोई इस करके गा रहा साज करे, तू साज दिता, ढांचा बना दिता, क्योंकि हुक्मी होवन आकार। जिहड़ा साजिया एक दिन वो मिट्टी हो गया, राख हो गया। गावे को साज करे तन खे, खखे ला खा मुक्ता खे। अगे कहते गावे को जी लै, केड़ा जी लै? जेड़ी काया जेड़ी बॉडी खे होई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਂਦ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ परमात्मा ने जी लै फिर दे, ददे लाहा मुक्ता। इत्थे दे दा अर्थ है काया, बॉडी स्ट्रक्चर। जेड़ी जिंद एक शरीर विचों राख हो गया शरीर, परमात्मा ने जिंद लैके दूजा शरीर दे दिता। आप जी फिर अर्थ किते भी सुनियो, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। कोई इस करके गाउंदा गावे को जापै दिसै दूर। एक गल याद रखियो, दूर है पर ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਰਮਜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਦਿਸੈ। ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ दूर, ਇਹਦਾ अर्थ ਇਹ नहीं कि है नहीं, कहन लगे दूर है, दिसदा ਪਿਆ। कोई इस करके गाउंदा ਪਿਆ। अच्छा मैं तो तान लगा काली काली भी भाई साहब ना जान। मैं सच्ची तुहानूं दसां, जिन्होंने मैनूं विचकार ला दिंदे आ ना जी, इन्हां दी मजबूरी, बंदा मन टिकदा कोई नहीं, फिर अगला सोचदा यार टाइम किसे दा क्यों खाना। चलो ठीक है जी, आपां फिर देखो गावे को जापै दिसै दूर, गावे को वेखै हादरा दूर। अगे फिर ध्यान नाल सुनियो, गल हुक्म तो शुरू हुई है। पहली मैं रिपीट बार बार क्यों लिया रहा हूँ, जपजी साहब जिन्हों समझ पै गई उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की समझ पै गई। बाबा अतर सिंह मस्तूआणे वाले, मैं फिर अर्ज करांगा, बाबा लफ्ज संत लफ्ज बहुत बदनाम हो चुका है, पर मेरी फिर भी बेनती है। बाबा तेजा सिंह MA अमेरिका विच वैनकूवर विच, याद रखियो पहलियां दीवान सोसाइटियां बनाने वाले बाबा तेजा सिंह जी सन। उन्होंने अपनी एक लिख च कहा, कहते जदों कोई बंदा गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च खलो के कहता कोई सिख नहीं, कोई संत नहीं, कोई गुरमुख नहीं, ऐसे सुनने ना वैन ही पाने, मर गए डुब गए। भाई साहब पूरे जफरनामे च गुरु गोबिंद सिंह ने किते नहीं कहा मैं तबाह हो गया। सच ये 4 पुत्रां की शहादत तो बाद भी कहते हैं औरंगजेब अजे तो अग का भांबड़ बलन वाला, तू किस हवाई तुरिया फिरना। आप इन्नी ढेंगी कला च महाराज जी ने शब्द वरते, चा शुद्ध के चूं बचगा कुछ तैचार के बाकी बेमा दस्त पेची दै मार। अजे तो काम शुरू होने लगा। मैं एक बार क्या सी, गुरु गोबिंद सिंह ने 4-14 जंगा लड़ियां, डिफेंस लड़ियां, एक जंग गुरु गोबिंद सिंह ने शुरू की। बस तुम हिस्टरी ध्यान नाल पढ़ियो, 14 पहाड़िए चढ़ के आया, डिफेंस लड़ते रहा। एक जंग 5 तीर दे के बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं तोड़िया। याद रखियो वो जंग केवल 2-4 साल नहीं, सदियां हो गई ने वो जुल्म के खिलाफ अज भी जंग जारी है। मैं सिर्फ आपनूं बेनती जी कर लगा, धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज वो शब्द वरत रहे हैं कि एक कृपा तेरी है। मैं आप फिर उस विषय पर आउण लगा कि बाबा अतर सिंह जी ने, बाबा तेजा सिंह ने गल की, उन्होंने जी कोई सिख नहीं, कोई गुरमुख नहीं, जिवें आपां कहने कोई ज्ञानी नहीं, कोई प्रचारक नहीं। बाबा तेजा सिंह कहते घट्टो घट गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च ना क्या करो। कहते जी क्यों? वेखो उन्होंने ध्यान, कहते तुसीं क्लासरूम चले जाओ तो क्लास विच खलो के कहो भी इस क्लास के सारे विद्यार्थी नलायक। कहने लगे टीचर दे पल्ले कुछ नहीं रहना। बच्चे तो हस पैणगे चलो कोई नहीं, बाहरों भी आ गया जी इस क्लास का कोई विद्यार्थी लायक नहीं। टीचर नूं रात नींद नहीं पैनी, मैं क्लास विच एक विद्यार्थी भी लायक नहीं पैदा कर सके। मेरी बेनती है, गुरु ग्रंथ साहब जुगो जुग अटल है, यदि अटलता विच कमाई वाला गुरसिख भी जुगो जुग अटल ही रहे। ये गल बखरी कि उस तेजी ना हो, इश्तिहारी ना हो। मैं आपको फिर बेनती कर लगा, देखो जी असी उस विषय पर फिर आउण लगे हाँ। महाराज जी ने क्या भाई, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे, गावे को जापै दिसै दूर, गावे को वेखै हादरा दूर, कथना कथी ना आवे तोट।
ना तोड़ का मतलब नहीं घाटा पैना। कथना कथि ना आवे तोड़, जिन्ना मर्जी कथा कर लो, कथा नहीं मुकनी। ना तोड़ दर ते कथा नहीं मुकनी। कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, करोड़ा करोड़ा देंदे हुए कथ ते चले गए। ध्यान दिया जी गुरमुखो, मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा, हुक्म रजाई चलना नानक हुक्म जे बुझे। हुण अगली तोकी है, कथना कथि ना आवे तोड़, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देंदा दे लैंदे तक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए अगे हुक्मी, हुक्म चलाए रहो। फिर तीजी पौड़ी में हुक्म शब्द आया, पहली पौड़ी च हुक्म, दूजी पौड़ी समाप्ति ते हुक्म। हुण इत्थे अर्थ बदल गए। उत्थे सी हुक्मी होवन आकार दा अर्थ तेरे हुक्म नाल, इत्थे हुक्मी दा अर्थ बदल गया। इहदा अर्थ जिहड़ा हुक्म करदा पिया करता पुरख वाहिगुरू। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विगसै वे प्रवाहो। पर मेरी बेनती है जी, सवाल फिर उत्थे खलोता है, किव सचियारा हुई है। मेरा ख्याल मेरी बेनती समझ पै रही होगी। किव सचियारा हुई है, सवाल उत्थे खलोता है। हुण जदों 3 पौड़ियां लंघ गईयां, चौथी पौड़ी विच मेरे गुरु जी ने कहा आ साधना कर लै ते सचियार हो जाएगा। केड़ी साधना जी? वो है साचा साहिब साच दाए, पार ब्रह्म परमेश्वर साहिब दा अर्थ मालक। वो सच्चा है, उसका नाम भी सच्चा है। साडा नाम सच्चा नहीं, साचा साहिब साच नाए। ते उसकी बोली की है? कह लगे भाख्या, भाख्या मीन भाषा बोली, भाओ ओदी बोली प्रेम है प्यारिओ। जेड़े बंदे गुंगे ने कि वह परमात्मा नूं प्यार नहीं कर सकते। सच एवे अखां दा नीर ही परमात्मा की भाषा है जी। कोई भाषा भी ना आउंदी होवे, हिरदा प्रेम च पीर पूरत होवे। मैं तो कई बारी कहना गुरमुखो, सच एवे प्रेम वाले हिरदे कोई शब्द केड़ा रह जाता, ज्ञानी वरत जाता। कोई गावे रागी नादी बेदी बो भांत करनी, खारा रपीजै राम राजे, जिन अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजै कपट। पर दूजे पासे गुरु जी कहते जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ सियाने राम राजे, जे बाहरों भुल चुक बोलदे भी खरे हर भाने। साचा साहिब साच नाए, उसका नाम सच्चा, वो सच है। भाख्या भाओ अपार, आखें असी आखने रोज, मंगहें असी मंगने ते कहने देह देह सानू ये दात दे। ते महाराज कहते दात करे दातार, वो दाता दे रहे। आखें मंगहें देह दे, दात करे दातार। फिर जे तुसी दिता फिर के अगे रखी है, जित दिसै दरबार। केड़ी चीज़ तुहाडे अगे रखा, तुहाडे दरबार दे दर्शन हो जाण। अगला जी, मूँह के बोलन बोलीए, केड़े बोल बोलां, जित सुन धरे प्यार। क्योंकि समा हो चुका है। भाई साहब आगन फिर जो कभी समा बनया अपन डिटेल च मैं शुरुआत कर चले। महाराज कहते मूँह के बोलन बोलीए, जित सुन धरे प्यार। ये गल च बड़ी रमज है जी। इच ये क्या परमात्मा किवें प्यार धरे। उंज बाणी च क्या रेमन ऐसी घर स्यों प्रीत कर। इत्थे प्यार किवें करे, मैं गल कहना हुन्ना। एक है बच्चा उंगल पकड़ के तुरे, धक्का जोर दा वजे, बच्चे की पकड़ टुट जाती है। जदों बाप हाथ पकड़ लवे धक्का वजे फिर भी पकड़ कदी जाती नहीं। जे तू प्यार कर लग पिया फिर प्यार कोई नहीं टुटना। फिर अर्ज कहे जित सुन धरे प्यार। आज 4 पौड़ियां का निचोड़, हुक्म रजाई किवें चलना। गुरु जी ने कहा अमृत वेला सच नाम। आ सचियार होने की तरीका है, किव सचियारा हुई है। अमृत वेला सच नाम, वडियाई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी, मोख द्वार। इकल्ला तू सचियार नहीं होना, नानक एवं जानिए सब आपे सचियार। जदों ये बख्शिश हो गई, हर पासे सचियार ही सचियार है। मैं सिर्फ एक बेनती तुहानूं करनी है, जिन्हों ने कदी पाठ नहीं किया प्लीज़ जपजी साहब तो शुरुआत करिए। अपने बच्चों को जपजी साहब सिखाइए। जिस बंदे को जप है उस को परमात्मा के घर की राहदारी है, उन्होंने कोई रोक नहीं सकता। जिहड़ी गल मैं शुरू की सी, बाबा अतर सिंह कीर्तन कर रहे सन। कोई सज्जन कीर्तन तो बाद कहता जी तुसी छैणी बजाए जाते हो अपने चिमटे। पंथ की गल करो, जिवें मिलते ने सिंह, पंथ की गल करो। उन्होंने फिर कहा
बाबा जी मैं तुहानूं कुछ कह रहा सुनो। उन्होंने एक गल बड़ी प्यारी की, कहते भी गुरसिखा सच्ची दसी सवेरे नितनेम करके आया। वो कहना मैं पंथ की सेवा करना। नितनेम ये बकायदा लिखे है जी, एक छोटी जी किताब है बलवंत सिंह कोठा गुरु की, जेडे सज्जन ਸਾਹਿਤ जानते हैं। कह लगे नितनेम मैं बाणी नहीं पढ़ता जी, सेवा करना पंथ की। उन्हें एक गल की वजह च आके कहते जिदन सिखां दे बच्चे ते सिखां दे घरां च अमृत वेले खूहां ते डोल खड़कणगे, इशनान होवेगा, अमृत वेले हर घर च जपजी साहब की आवाज़ आवेगी, उस पंथ के तेज प्रताप नूं दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सके। मैं फिर बेनती करांगा गुरसिखो, जे मैं ये कहना शक्ति रखो, पंथ के भले लिए सब कुछ करो, करना है, पर इनू ना छड्डियो जिन्हें सानू रहमत देनी है। कला फुहारा की करेगा जे पिछों पानी आना बंद हो गया था। सतगुरु कृपा करे। मैं घंटे लग गया जी पूरा, ये अचनचे ही देता रब ने। धन्यवाद भाई साहब। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।